नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवे भारत में विरासत भी है ते विकास भी। हुशियारपुर जिला प्रशासन वालों चोण तैयारियां जोरां ते। चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने जितया 2021 का मिस यूनीवर्स ताज। गुरदासपुर में स्थित हरनाज के जद्दी पिंड समेत देश भर में खुशी का माहौल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। इस धाम का नवीनीकरण किया गया है। मंदिर पहुंचण ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर उच्चारण विचाले पूरे विधि विधान नाल काल भैरव मंदिर विच शिव पूजा की। बाद विच एक समागम नूं संबोधन करदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी के विकास विच अनेक महान आत्मावां दा योगदान है। बाबा विश्वनाथ मंदिर की आभा बढ़ाने के लिए पंजाब से महाराजा रणजीत सिंह ने 23 मण सोना चढ़ाया था। इसके शिखर पर सोना मढ़वाया था। पंजाब से पूज्य गुरु नानक देव जी भी काशी आए थे, यहां सत्संग किया था। दूसरे सिख गुरुओं का भी काशी से विशेष रिश्ता रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवे भारत विच विरासत भी है ते विकास भी। भी है और विकास भी है। आप देखिए, अयोध्या से जनकपुर आना जाना आसान बनाने के लिए राम जन्म की मार्ग का निर्माण हो रहा है। आज भगवान राम से जुड़े स्थानों को रामायण सर्किट से जोड़ा जा रहा है और साथ ही रामायण ट्रेन चलाई जा रही है। बुद्ध सर्किट पर ही काम हो रहा है तो साथ ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण किया गया है तो वहीं हेमकुंड साहिब जी के दर्शन आसान बनाने के लिए रोपवे बनाने की भी तैयारी है। समागम में भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 3000 तो वध साधु संत ते होर अहम शख्सियतां मौजूद सन। केंद्रीय विदेश राज मंत्री मीनाक्षी लेखी कल शाम अमृतसर में श्री दरबार साहिब विखे नतमस्तक हुए। उन्होंने सरबत के भले लिए अरदास की। मगरों पत्रकारों नाल गलबात करदियां उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार तो लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पै रहा है और लोग बदल चाहते हैं। देखो, एको मैसेज है अमृतसर दी नहीं बल्कि पंजाब दी जनता जिहड़ी है वो बड़ी आस ला के बैठी है बीजेपी दी सरकार नूं लैके। वो सारे जिते भी मैं गई हाँ उन्होंने यही गल कही, असी ढूंढते रहंदे सन, असी बीजेपी नूं वोट पाना चाहते सी ते सानू कमल दा निशान किते मिलदा नहीं सी ते हुण कमल दा निशान मिलेगा ते असी बीजेपी दी सरकार नूं जिताना है। इस मौके राज्यसभा मैंबर श्वेत मलिक और कई होर सीनियर पार्टी आगू भी हाजिर सन। आउंदियां विधान सभा चोणां दीयां तैयारियां संबंधी अज असी पेश कर रहे हैं हुशियारपुर जिले दे विच प्रशासन वल्लों कीतियां जा रहीआं तैयारियां ते आधारित यह रिपोर्ट। आउंदियां विधान सभा चोणां दे मद्देनज़र हुशियारपुर जिले विच सियासी पारा चढ़दा नज़र आ रहा है। दूजे पासे प्रशासनिक पद्धर ते भी चोण तैयारियां पूरे जोरां ते ने। हुशियारपुर जिले विच 7 विधान सभा हल्के पैंदे ने जिन्हां विच मुकेरियां, दसूआ, उड़मुड़, शाम 84, हुशियारपुर, ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ शामिल ने। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 12,61,024 ਵੋਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,563 ਬੂਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਵੀਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਟੂ 30 ਨਵੰਬਰ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦਸੰਬਰ ਔਨਵਰਡਸ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NGO ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੋਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ECI ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ 100% ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ VOTING ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ BLOs ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਜੈਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। This Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up for her future governance a constitution। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਣਿਆ। ਸਭਾ ਵਿੱਚ 16 ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 21 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸੰਘਵਾਦ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਉਰਦੂ ਅਨੁਵਾਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ। We, the people of India. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਜੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 13 ਦਸੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਨੇ 1942 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਸਵੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹੇ, ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਜੈਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਸਤਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਸਤਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬੁਨਕਰਾਂ, ਤਰਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਤੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੋਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1988 ਵਿੱਚ ਮੈਗਾਸਾਸੀ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। 14 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਜੈਨ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ 100 ਬਾਰ ਨਮਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰਨਾਜ਼ ਸੰਧੂ 2021 ਦੀ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। 21 ਸਾਲਾ ਹਰਨਾਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਲੀਅਟ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਨ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਇਹ ਨੇ ਹਰਨਾਜ਼ ਸੰਧੂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਲੀਅਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ 1994 ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੇਨ ਅਤੇ ਸਨ 2000 ਵਿੱਚ ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਹਰਨਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਹਰਨਾਜ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਇੰਜ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਸ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਔਰ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਰਹਿਣਾ, ਸਹਿਣਾ, ਯੋਗਾ, ਸਰੀਰ, ਬਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ, ਖੁਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ वो गिनती नहीं पूरी कर सकते। मैंने बच्चों को तो बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया कि जो वो करना चाहते हैं वो उनकी चॉइस है, क्योंकि हाँ मैं डिटर्मिन्ड थी, मैंने आई वाज इन माय चाइल्डहुड कि मैंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखवाना है, लेकिन बच्चों को मैंने बिल्कुल फोर्स नहीं किया। सर मैं तो यही चाहती कि जो भी आप मन में ठान लो, उस भगवान की, उस वाहिगुरु की ओट लो और सच्चे दिल से अरदास करो, वो जरूर पूरी होगी। ਹਰਨਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ ਹਰਨਾਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਗਿਰਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹਰਨਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਰਨਾਜ਼ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਤਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਤਾਏ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਭਾਅ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਲਾਪੜਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਚੀ ਮਿਚੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਨ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ।